Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ni dengan bacaan Dalailul Khairat, ya, bermula pada halaman yang ke-11. Cuba tengok halaman yang ke-11. Ya, tengok halaman yang ke-11, kita baca daripada bawah tu, ya. Tata cara bacaan Dalailul Khairat ke bawah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni abra'u min hawli wa quwwati ila hawlika wa quwwatik. Allahumma inni ataqarrabu ilayka bis salati ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulik. سيد المرسلين صلى الله تعالى وسلم عليه وعليهم أجمعين امتثالا لأمرك وتصديقا له ومحبة في شوقه ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره ولكونه صلى الله عليه وسلم أهلا لذلك فتقبلها مني بفضلك واجعلني من عبادك الصالحين ووفقني لقراءتها على الدوام بجاهه عندك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Baik, itu muqaddimah untuk bacaan Dalailul Khairat, ya. Dan kita akan sambung balik pada halaman yang kita berhenti, ya, pada pertemuan kita yang lalu. Yaitu pada muka surat 60, ya. Kita sambung langsung pada muka surat 60. Bacaan selawatnya ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyika wa rasulik wa sayyidina Ibrahim khalilika wa safiyik wa sayyidina Musa kalimika wa najiyik wa sayyidina Isa ruhika wa kalimatik wa ala jami'i malaikatika wa rusulika wa anbiyaik
وخيرتك من خلقك وأصفيائك وخاصتك وأوليائك من أهل أرضك وسمائك. وصلى الله على سيدنا محمد عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وكما هو أهله، وكلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وعلى أهل بيته وعترته الطاهرين وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته وعلى جميع النبيين والمرسلين والملائكة والمقربين وجميع عباد الله الصالحين عدد ما أمطرت السماء منذ بنيتها. وصل على سيدنا محمد عدد ما أنبتت الأرض منذ دحوتها. وصل على سيدنا محمد عدد النجوم في السماء فإنك أحصيتها. Ini merupakan selawat yang jami', bermaksud sekali kita sebut tetapi membawa makna yang sangat besar. Ya, contohnya sebagaimana selawat yang kita bacakan tadi, dan limpahkanlah selawat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sebanyak apa yang tumbuh di muka bumi sejak engkau bentangkannya. Masya Allah, ya, sebanyak tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas muka bumi sejak bumi diciptakan. Dan limpahkanlah selawat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sebanyak bintang-bintang di langit. Sesungguhnya engkau yang maha menghitungnya. Itulah jumlah selawat yang kita pohonkan. Selawat yang macam ni dia panggil selawat yang jami', yang sekali kita ucap tetapi membawa makna yang sangat banyak. Wa salli ala sayyidina Muhammadin adada ma tanaffasatil arwah mundu khalaqtaha. وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت وما تخلق وما أحاط به علمك وأضعاف ذلك. اللهم صل عليهم عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ومبلغ علمك وآياتك. اللهم صل عليهم صلاة تفوق وتفضل صلاة المصلين عليهم من الخلق أجمعين كفضلك على جميع خلقك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام متصلة الدوام لا انقضاء لها ولا انصرام على مر الليالي والأيام عدد كل وابل وطل. اللهم صل على سيدنا محمد نبيك وسيدنا إبراهيم خليلك وعلى جميع أنبيائك وأصفيائك من أهل أرضك وسمائك عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ومنتهى علمك وزنة جميع مخلوقاتك صلاة مكررة أبدا عدد ما أحصى علمك وملء ما أحصى علمك وأضعاف ما أحصى علمك صلاة تزيد وتفوق وتفضل صلاة المصلين عليهم من الخلق أجمعين كفضلك على جميع خلقك. اللهم اجعلني ممن لزم ملة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعظم حرمته وأعز كلمته وحفظ عهده وذمته ونصر حزبه ودعوته وكثر تابعيه وفرقته ووافى زمرته ولم يخالف سبيله وسنته. Di antara kelebihan selawat ialah dengan doa di celah-celah antara dua selawat merupakan doa yang mustajab, merupakan doa yang makbul. Maka Imam Al-Jazuli dalam mengarang kitab Dalailul Khairat sentiasa menyelitkan doa-doa setelah berselawat, supaya adanya doa di antara dua selawat yang dikatakan doa yang tidak ditolak. Jadi itu di antara kelebihannya. Maka di sini dimulakan sesudah kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Imam Al-Jazuli mula menyusun himpunan-himpunan doa permohonan kepada Allah. Jadi dalam kita mengamalkan Dalailul Khairat, selain daripada kita dapat fadilat berselawat, kita juga mendapat kelebihan-kelebihan doa orang-orang soleh.
Ya, antaranya, ya Allah, jadikanlah aku tergolong dari kalangan orang-orang yang melazimi ajaran penghulu kami Nabi Muhammad, yang menjaga kehormatannya, yang menghormati perintahnya, yang menjaga janji dan tanggungjawabnya, yang menolong kumpulannya dan dakwahnya, yang meramaikan pengikut dan kumpulannya, menunaikan janjinya dan tidak melanggar jalan dan sunnahnya. Masya Allah, betapa indahnya permintaan yang disusun oleh Imam Al-Jazuli ini, yang mungkin kalau kita saja-saja nak berdoa, kita tak terlintas pun nak minta bagaimana yang telah beliau susun, barakah, hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada beliau. Allahumma inni as'aluka al-istimsaka bi sunnatihi wa a'udzu bika minal inhirafi amma jaa'a bih. Ya Allah, aku memohon kepadamu pertolongan untuk berpegang dengan sunnahnya dan memohon perlindungan denganmu agar tidak menyimpang daripada apa yang dibawanya. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sayyiduna Muhammadun nabiyyuka wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu sayyiduna Muhammadun nabiyyuka wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pula merupakan doa yang jami'. Jami' bermaksud yang menghimpunkan seluruh kebaikan dan menghalang seluruh keburukan. Kalaulah contohnya kita tak mampu nak berdoa dengan doa-doa yang banyak di tempat-tempat yang mustajab, di dalam raudhah, di hadapan Kaabah, di depan multazam, ketika malam-malam Lailatul Qadar ataupun malam-malam yang akhir bulan Ramadan, maka ini di antara doa yang sangat-sangat digalakkan. Kerana doa ini menghimpunkan seluruh kebaikan dunia dan akhirat, dan juga doa ini merupakan perlindungan daripada seluruh keburukan dunia dan keburukan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu seluruh kebaikan yang dipohon oleh penghulu kami Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasulmu, dan aku berlindung denganmu daripada apa yang penghulu kami Nabi Muhammad, Nabi dan Rasulmu telah memohon perlindungan darinya. Allahumma asimni min syarril fitani wa afini min jami'il mihan wa aslih minni ma dhahara wa ma batan wa naqqi qalbi minal hiqdi wal hasad wa la taj'al alayya tiba'atan li ahad. Ya Allah, peliharalah aku dari keburukan fitnah, selamatkanlah aku dari segala ujian, perbaikilah segala urusanku yang zahir dan yang batin, bersihkanlah hatiku daripada perasaan dengki dan hasad, dan janganlah kau jadikan aku pengikut seseorang pada yang dimurkai. Allahumma inni as'aluka al-akhdha bi ahsani ma ta'lam wa at-taruka li sayyi'i ma ta'lam wa as'aluka at-takafful bir rizqi waz zuhda fil kafaf wal makhraja bil bayan min kulli syubhah wal falaja bis shawab fi kulli hujjah wal adla fil ghadabi war ridha والتسليم لما يجري به القضاء والاقتصاد في الفقر والغنى والتواضع في القول والفعل والصدق في الجد والهزال. اللهم إن لي ذنوبا فيما بيني وبينك وذنوبا فيما بيني وبين خلقك. اللهم ما كان لك منها فاغفره وما كان منها لخلقك فتحمله عني وأعني بفضلك إنك واسع المغفرة. اللهم نور بالعلم قلبي واستعمل بطاعتك بدني وخلص من الفتن سري واشغل باعتبار فكري وقني شر وساوس الشيطان وأجرني منه يا رحمن حتى لا يكون له علي سلطان. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita akan sambung pada halaman yang ke-67. Wallahu a'lam. Baik, kita sambung kitab kita yang kedua, memperhalusi hukum hakam solat berjamaah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه. وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله.
faqad fadzal muttaqun. Yang dihormati Tuan Haji Zul, hafizahullah wa matta'ahullah bisihatin wa afiyah, ya, dan seluruh ahli keluarga dan warga kerja serta ya teman-teman dan rakan-rakan ya, para asatizah dan semuanya yang mengikuti pengajian kita pada malam ini. Hababuna fillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat sekali lagi bertemu untuk kita sambung pengajian kita yang lalu. Baik, kita sambung di mana? Halaman keberapa? Surat 8, Ustaz. Baik, kita sambung ke surat 8, syarat-syarat qudwah salat berjamaah. Baik. Syarat-syarat qudwah salat berjamaah. Qudwah bermaksud ikutan. Ya, qudwah dalam bahasa Melayu bermaksud ikutan. Maka untuk menentukan sah ataupun tidak sahnya ikutan seorang makmum kepada seorang imam, ada beberapa syarat. Jadi pada malam ni kita akan mempelajari satu persatu syarat-syarat sah ikutan seorang makmum dengan imam. Baik. Hendaklah sama perbuatan zahir solat makmum dengan solat imam. Yang pertamanya kenapa? Kena zahir solat imam dan makmum tu sama. Maka kalau zahir solat imam dan makmum tak sama, maka tidak sah mengikut antara satu sama lain. Maka tidak sah solat jenazah ikut di belakang orang yang solat gerhana atau sebaliknya. Orang yang solat gerhana atau solat jenazah atau sebaliknya. Baik. Maka tidak sah solat, solat sunat ataupun fardu ikut di belakang solat gerhana. Sebab apa? Sebab solat gerhana 2 kali rakaat baru 1 rakaat. Ya, imam baca Fatihah, baca surah rakaat. I'tidal, baca Fatihah, baca surah rakaat. I'tidal, baru sujud. Maka 2 kali Fatihah, 2 kali rakaat baru dikira 1 rakaat dalam solat sunat gerhana. Maka dengan sebab itu orang yang solat gerhana dia tak boleh jadi imam pada solat lain. Sebab zahir sembahyang dia berbeza dengan solat yang lain. Begitu juga orang yang solat yang lain tak boleh jadi imam kepada orang yang solat gerhana. Seseorang dia nak sembahyang sunat gerhana, dia ikut kepada imam yang solat biasa. Maka tak boleh. Sebab apa? Solat gerhana kena 2 kali Fatihah, 2 kali rakaat. Sedangkan solat-solat yang lain hanya satu rakaat. Untuk 1 rakaat. Maka sebab itu tak boleh ikut antara satu sama lain. Yang kedua ialah tak boleh juga mengikut kepada orang yang solat, jenazah. Kerana solat jenazah tidak ada rakaat dan sujud. Solat jenazah ni dia tak ada rakaat dan sujud. Solat jenazah hanya sekadar 4 kali takbir saja. Hanya sekadar 4 kali takbir. Maka dengan sebab itu tidak boleh orang yang solat fardu ikut kepada orang yang solat jenazah. Sebab solat jenazah tak ada rakaat sujud. Saya pernah sekali ada seorang kawan tanya berkenaan dengan masya-Allah hukum imam sujud solat jenazah. Kita pun terkejut juga macam mana imam boleh sujud pula solat jenazah ni. Kita pun bagi dalil, bagi apa semua, tiba-tiba petang dia mesej balik, maaf Ustaz, salah informasi kata dia. Sebenarnya imam tu tak sujud pun, cuma dia salah dengar. Orang tanya siapa jadi imam solat jenazah, ada orang jawab imam sujud solat jenazah. Nama imam tu sujud. Dia ni orang Jawa, nama sujud. Kawan ni dengar macam tu langsung pergi buat soalan tanya ke kita. Hanya imam tu bukan sujud pun, cuma nama dia sujud. Nama dia sujud. Baik. Jadi solat jenazah ni dia tak ada rakaat, tak ada sujud. Maka dengan sebab itu dia tak boleh jadi imam kepada orang yang solat lain. Begitu juga orang yang solat lain tak boleh ikut kepada orang yang solat jenazah. Tidak sah semua solat fardu atau sunat ikut di belakang orang yang sujud syukur atau sujud tilawah. Sebab sujud syukur dan sujud tilawah itu juga merupakan perbuatan yang menyamai solat. Tetapi dia juga zahir tak sama dengan yang lain.
Sebab sujud syukur hanya ada takbiratul ihram, kemudian sujud, bangun daripada sujud, beri salam. Ya itu saja. Maka kalaulah dengan seseorang dia datang tengok seseorang tengah sujud, dia pun takbir niat sembahyang fardu ikut kepada orang yang sujud tadi. Ya, dia pun turun sujud. Tiba-tiba kawan ni bangun daripada sujud, dia Assalamualaikum warahmatullahi. Rupa-rupanya buat sujud tilawah sebab dia baca ayat Quran sampai pada ayat sujud. Ya, maka pada ketika itu tidak sah orang yang mengikut tadi. Ya, kerana ya zahir ya sujud syukur ataupun sujud sajadah tak sama dengan zahir solat, walaupun ia nampak macam sama sebab dia sujud, ya, tetapi zahirnya tak sama disebabkan dia tak ada rokok, dia tak ada i'tidal, dia tak ada duduk antara dua sujud, semua tu tak ada. Ya, maka zahirnya yang sebenar tidak sama. Ya. Baik, berikutnya, sekiranya imam sedang berdiri yang kedua pada rakaat kedua solat sunat gerhana atau imam sedang tasyahud akhir solat sunat gerhana, sah ikutan orang yang solat fardu atau sunat yang mengikutnya ketika itu kerana telah sama zahir solat makmum dan imam. Ini sebagaimana yang dibahaskan oleh Ibnu Rif'ah. Ya, baik. Masalah solat sunat gerhana tadi itu kalau ikut daripada awal maka tidak sah. Ya, orang yang nak solat fardu ataupun solat sunat ikut kepada imam solat gerhana daripada awal. Sebab apa? Bila ikut daripada awal, zahir solat sunat gerhana tak sama dengan solat lain kerana sunat gerhana ada 2 kali rakaat. Ya, baru dikira 1 rakaat. Tapi kalaulah jenis makmum yang datang lambat, ya, makmum yang datang lambat, imam sembahyang sunat gerhana sudah pun berada dalam tahiyat akhir. Ya, dia pun takbir langsung duduk tahiyat akhir. Maka pada ketika itu sama tak zahir antara keduanya? Secara praktisnya sama. Sebab apa? Imam tak bangun lagi untuk buat 2 kali rakaat. Ya, imam dah nak bagi salam dah. Maka pada ketika itu Ibnu Rif'ah mengatakan sah ikutan orang yang masuk pada akhir solat sunat gerhana. Begitu juga sah bagi orang yang masuk ketika mana imam di rakaat yang kedua pada rukuk yang kedua. Ya, sembahyang gerhana tadi kita katakan dia 2 kali rukuk 1 rakaat. Ya, imam baca Fatihah, baca surah rukuk, i'tidal, baca Fatihah, baca surah rukuk, i'tidal, turun sujud. Ya, kemudian bangun daripada sujud, baca Fatihah, baca surah rukuk, i'tidal, baca Fatihah, baca surah, waktu tu baru datang orang yang nak solat masuk. Ya, orang yang nak solat lain dia masuk waktu tu. Waktu imam pada rakaat yang akhir. Ya, baca Fatihah, baca surah, rukuk, i'tidal, sujud. Maka zahir sama tak dengan solat orang yang baru masuk? Zahirnya sama. Maka Imam Ibnu Rif'ah mengatakan ya sah ya ikutan pada saat itu kerana zahir pada praktisnya sudah sama. Ya, kalau ikut daripada awal tak boleh. Ya, tapi ikut pada keadaan yang kita sebut tadi, 2 keadaan tadi, iaitu sama ada pada rakaat yang kedua ataupun pada tahiyat akhir, maka hukumnya boleh. Ya, bagi mereka yang solat sunat ataupun solat fardu ikut kepada imam yang solat gerhana. Baik, berikutnya ya, perhatian. Berlainan niat solat makmum dengan solat imam tidak menjejaskan ya qudwah. Ya, asalkan aturan zahirnya sama. Ya. Beza niat tak jadi masalah, asalkan ya zahir sembahyang tu rukuk sujud dia sama. Ya. Beza niat tak ada masalah. Ya. Maka sah orang yang solat fardu ikut di belakang imam yang solat sunat. Ya, ini sering kali berlaku ya ketika mana bulan Ramadan kita datang lambat. Ya, kita datang lambat. Imam dah pun tengah sembahyang tarawih. Kita isyak tak buat lagi. Ya, tidak sah solat tarawih selama mana isyak kita tak buat. Maka hendaklah kita solat isyak dulu. Maka pada ketika itu kita niat sembahyang isyak ikut kepada imam sunat tarawih. Bukan kita tak tahu imam sedang sembahyang tarawih, kita tahu. Kita juga tahu imam sedang sembahyang sunat. Tapi dari segi hukum, boleh ikut. Ya, dari segi hukum boleh ikut. Kenapa boleh ikut?
Sebab zahir sembahyang tarawih dengan sembahyang isyak sama aja. Sekali baca Fatihah, sekali baca surah rukuk yang tidal. Ya, juga sekali. Ya, maka zahirnya sama. Ya, ada duduk antara dua sujud. Ya, semuanya sama. Maka sebab itulah boleh mengikut. Yang bezanya ialah jumlah rakaat saja. Tapi dari segi zahir solat sama. Maka boleh mengikut. Ya, begitu juga sebaliknya. Ya, orang sembahyang sunat, kita sembahyang wajib, boleh aja. Ya, nak ikut. Ya, contohnya Masya Allah, ya, orang yang datang lambat nak solat maghrib di masjid, ya, dia sampai jemaah dah habis solat maghrib. Ya, maka pada ketika itu dia tengok seseorang bangun daripada saf sembahyang maghrib pergi ke belakang sembahyang sunat. Maka dia pun ya pergi takbir ikut kepada imam yang sembahyang sunat ba'diyah tadi. Ya, orang ni sembahyang sunat ba'diyah selepas maghrib. Ya, maka dia pergi ikut. Ya, niat imam kepada orang tersebut. Maka hukumnya sah. Ya, maka hukumnya sah kerana zahir solat tadi sama. Ya, baik. Berikutnya, sah orang yang solat tunai ikut di belakang imam yang solat qada. Ya, orang yang solat tunai ikut kepada imam yang solat qada. Hukumnya sah. Ya, seseorang datang ke masjid, tengok jemaah dah selesai solat. Ada seseorang sedang qada solat kat belakang. Ya, contohnya. Maka dia pergi ikut kepada orang yang sedang qada tadi tu. Maka hukumnya sah. Ya, boleh. Begitu juga sah orang yang qada ikut kepada orang yang tunai. Ya, dia ni ada tertinggal sembahyang subuh contohnya. Dia tertinggal solat subuh. Ya, maka dia pergi solat di masjid, ya, sembahyang subuh berjamaah. Kemudian dia pergi ke belakang nak sembahyang subuh. Ya, qada. Ya, untuk qada sembahyang-sembahyang dia yang lepas-lepas yang dia tinggal dah lama. Ulama mengatakan apabila seseorang itu bertaubat, ya, daripada kesalahannya yang lalu, contohnya ialah meninggalkan solat, maka solat-solat yang ditinggalkan itu wajib diqada. Ya, solat yang ditinggalkan itu wajib diqada. Sebab apa wajib qada? Sebab tiap-tiap orang daripada kita akan dihisab pada hari kiamat, ya, bermula daripada usia kita baligh, bukan bermula daripada usia kita bertaubat. Ya, ada orang ya, dia kira tutup buku lama, buka buku baru, saya dah sembahyang 5 waktu sekarang, okeylah Ustaz. Ya, tak boleh macam tu. Ulama mengatakan wajib dia qada solat-solat yang dia tinggal dulu. Ya, wajib dia qada. Kerana apa? Ya, selama mana dia tak qada, maka dia dikira berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seseorang itu akan dihisab, ya, daripada hari dia, ya, hari dia baligh sampailah hari dia meninggal. Bukan dihisab daripada tempoh dia bertaubat sampai dia meninggal. Tidak. Ya. Jadi istilah tutup buku lama, buka buku baru, ya, kita tak boleh. Ya. Nak read off macam tu aja tak boleh. Ya, tak boleh. Mestilah qada semua solat yang ditinggal zaman muda-muda dulu. Ya, maka seseorang ni dia nak qada. Ya, Imam Nawawi mengesyorkan kepada orang yang meninggalkan solat yang banyak, yang dia tak mampu nak qada secara berterus-terusan, maka dia disyorkan supaya mengqada tiap-tiap waktu solat. Dia sembahyang zuhur, maka dia pergi qada zuhur. Dia solat subuh, dia pergi qada subuh. Ya, begitulah. Kalau hitungan yang dia tinggalkan 10 tahun, 10 tahun dia kena azam nak buat macam tu. Ya, 10 tahun dia kena azam. Ya, dia nak qada sampailah selesai 10 tahun tu dengan cara yang sedemikian. Ya, maksudnya dengan cara tiap-tiap kali dia sembahyang dia akan qada. Ya, maka kalaulah ditakdirkan Allah dia meninggal dunia sebelum dia, ya, habis qada, mudah-mudahan dia dapat keampunan Allah sebab dia dah berazam untuk melakukan qada itu. Ya, cuma ketetapan takdir Allah datang dulu kepada dia. Ya, baik. Jadi dia ni nak qada sembahyang yang dulu-dulu dia tinggal. Ya, dah solat berjamaah di masjid, solat subuh, kemudian pergi ke belakang nak qada subuh. Ya, tiba-tiba masya-Allah tengok ada pula jemaah yang baru qomat nak sembahyang subuh. Ada orang sekumpulan orang lambat yang nak sembahyang subuh. Maka dia yang qada tadi ikut serta dengan kumpulan yang nak solat subuh itu.
hukumnya sah. Ya, hukumnya sah orang yang qada ikut kepada orang yang tunai. Begitulah juga sebaliknya. Sah orang yang solat panjang ikut di belakang imam yang solat pendek. Ya sah. Ya, contoh solat panjang ialah solat Isyak. Solat pendek ialah solat tarawih. Tarawih 2 rakaat aja, Isyak 4 rakaat. Ya, maka sah orang yang solat Isyak ikut di belakang imam yang solat tarawih. Ya sah. Bila imam beri salam aja, ya bila imam beri salam, maka pada ketika itu kita pun bangun sempurnakan lagi 2 rakaat. Ya boleh. Begitu juga sebaliknya, sah orang yang solat pendek ikut kepada orang yang solat panjang. Ya. Contohnya seperti ya orang yang qada subuh, ya orang yang qada subuh ikut kepada imam yang solat zuhur. Ya. Dia ni terlena sampai tak jaga subuh. Ya, sampai tak jaga subuh. Maka subuh yang ditinggalkan dalam hal keadaan tertidur, ya, wajib diqada. Cuma qadanya tidaklah wajib segera. Qada tak wajib segera. Dengan erti kata, ya, bolehlah dia nak qada pada waktu zuhur pun. Maka dia pergi solat berjamaah zuhur di masjid, selesai solat zuhur di masjid, ya, dia ke belakang nak qada subuh. Tiba-tiba tengok ada sekumpulan orang nak solat zuhur. Ya. Maka dia pun pergi menempel ikut sekali. Dia niat subuh qadaan, ya, kumpulan itu solat zuhur 4 rakaat. Ya. Maka ketika mana imam duduk tahiyat awal, dia sudah pun duduk tahiyat akhir sebab dia subuh 2 rakaat. Ya, dia subuh 2 rakaat. Maka ketika mana imam bangun menyempurnakan lagi 2 rakaat, ya, sebab imam zuhur 4 rakaat, imam bangun aja daripada tahiyat awal nak buat lagi 2 rakaat, maka dia kekal menunggu dalam tahiyat akhir. Ya, dia tunggu saja. Tunggulah, ya, sampai imam selesai 2 rakaat kalau larat tunggu. Ya. Pilihan yang pertama ialah kata para ulama afdal menunggu. Itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua kata para ulama, boleh dia niat berpisah daripada imam, iaitu niat mufaraqah. Ya. Niat mufaraqah maksudnya dia terlintas di hati dia, saya putuskan ikutanku dengan imam, ataupun aku tak nak ikut imam lagi. Ya. Maka dia pun terus selesaikan baca tahiyat akhir dan beri salam. Nanti ada orang tanya pula, Ustaz, kalau nak niat berpisah macam tu, buat apa berjamaah? Baik semayang seorang-seorang daripada awal. Ya. Kita kena ambil maklum. Ya. Ulama mengatakan, orang yang berniat mufaraqah dengan sebab-sebab yang dibenarkan, niat berpisah daripada imam dengan sebab-sebab yang dibenarkan. Salah satu daripada sebab yang dibenarkan ialah apabila makmum nak cepat, sedangkan imam lambat. Imam lambatlah sebab lagi 2 rakaat. Makmum ni tak larat tunggu. Ya. Maka makmum nak cepat. Maka itu salah satu daripada sebab keharusan untuk niat berpisah daripada imam. Orang yang niat berpisah daripada imam dengan sebab-sebab yang dibenarkan, ya, dia tetap dapat fadilat dan pahala berjamaah. Ya, walaupun dia niat berpisah daripada imam, dia tetap dapat fadilat solat berjamaah. Ya, jadi dia ni sama macam orang yang lambat. Ya, seseorang datang lambat, imam tengah tahiyat akhir, maka dia pun takbir langsung duduk tahiyat akhir. Selepas imam beri salam, ya, dia buat sembahyang tu, ya, rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, solat asar sendirian. Tapi dia dapat tak pahala jemaah? Ulama kata dia dapat. Dia dapat tak pahala, ya, fadilat berjamaah? Ulama kata dia dapat. Ya. Maka kalau yang ikut hanya sekadar tahiyat akhir pun dapat, ini kan pula ikut daripada awal. Cuma dia niat mufaraqah di pertengahan solat. Kerana apa? Kerana dia nak cepat. Ya, maka dia lebih layak lagi untuk dapat fadilat dan pahala berjamaah. Ya. Jadi boleh orang yang solat panjang ikut kepada imam yang solat pendek. Ya. Imam 2 rakaat, dia Isyak 4 rakaat, boleh. Ya. Dan begitu juga sebaliknya, orang yang solat pendek ikut kepada imam yang solat
panjang. Ya, contohnya seperti subuh yang kita katakan tadi, ya, qada subuh ikut kepada imam zuhur. Ya, hukumnya boleh. Baik. Boleh orang yang solatnya ringkas ikut kepada orang yang solatnya luas. Ya. Boleh juga. Ya. Seseorang, Masya Allah, dia datang pada waktu zuhur, nak sembahyang zuhur, ya, nak solat zuhur, ya, tiba-tiba dia dapati jemaah baru aja selesai solat zuhur. Dia tengok tuan imam dah bergerak pergi ke tiang. Oh, dia tahu ni imam confirm nak sembahyang sunat ba'diyah. Ya. Dia pun pergi takbir ikut kepada tuan imam. Ya. Dia takbir niat sembahyang zuhur ikut kepada imam. Tiba-tiba Masya Allah tuan imamnya qiyamnya lama, rokoknya lama, iktidalnya lama, sujudnya pun lama. Ya. Duduk antara dua sujud pun lama. Dia ingatkan 2 rakaat aja, tiba-tiba selesai 4 rakaat. Ya. Elok selesai aja dia pun tanya tuan imam, saya tumpang dengan imam sembahyang zuhur, ingatkan imam sembahyang ba'diyah. Kata tuan imam, saya kalau selepas zuhur saya selalu buat sembahyang, ya, sunat tasbih. La ilaha illallah. Patutlah lama sebab imam buat sembahyang tasbih. Ya, imam buat solat tasbih. Ya, maka solat tasbih ni solat yang luas. Sebab apa? Tiap-tiap rukun dia tu jadi panjang disebabkan tasbih yang banyak. Ya. Sedangkan dia ni sembahyang zuhur yang sepatutnya ringkas. Ya. Maka hukumnya sah orang yang solatnya ringkas ikut kepada imam yang solatnya luas. Ya. Hukumnya sah. Ya. Mungkin itulah zuhur yang paling panjang seumur hidupnya. Ya, kerana berimamkan kepada imam yang solat sunat tasbih. Baik. Kita tengok pada halaman yang ke-9 tu, ya. Apabila solat imam lebih panjang daripada solat makmum, seperti orang yang solat subuh qada ikut kepada imam zuhur, maka makmum itu diberi pilihan sama ada tetap menunggu pada duduk tahiyat akhir atau dia boleh niat mufaraqah. Dalam hal ini menunggu lebih afdal. Ya. Niat mufaraqah pun boleh, cuma tunggu lebih afdal. Ya. Baik, yang berikutnya, jika seorang yang solat maghrib ikut kepada imam isya, ya, dia sembahyang maghrib qada ikut kepada imam isya, ya, maka dia ditegah menunggu pada duduk tasyahud akhir. Kerana duduk pada rakaat yang ketiga itu tidak dilakukan oleh imam, maka hendaklah makmum itu niat mufaraqah. Ya. Jadi kita sembahyang maghrib qada ikut kepada imam isya. Ya, ikut pada imam isya. Maka waktu imam duduk tahiyat awal, kita juga duduk tahiyat awal solat maghrib. Imam bangun ke rakaat yang ketiga, kita juga ikut bangun rakaat yang ketiga. Bila imam rokok sujud, maka pada ketika itu imam akan bangun ke rakaat yang keempat. Saat imam bangun ke rakaat yang keempat, kita tak boleh bangun tunggu dalam tahiyat akhir. Sebab apa? Sebab tahiyat itu tak dilakukan oleh imam di rakaat yang ketiga. Ya. Maka kita hanya boleh tunggu dalam sujud akhir sembahyang maghrib. Ya, dalam keadaan sujud tu tunggulah. Imam bangun 1 rakaat lagi, kita tahu kita sujud panjang. Ya. Berdoa panjang lah waktu tu. Ya. Sujud panjang. Ya. Sebab tunggu imam. Sampailah imam rokok, iktidal, sujud. Sampai imam sujud yang kedua, imam bangun tahiyat akhir, baru boleh kita bangun. Itu kalau kita nak tunggu. Ya. Kalau kita nak tunggu. Kalau tak nak tunggu, maka bangun daripada sujud, niat mufaraqah. Ya. Kalau tak nak tunggu. Ya. Imam Allahu Akbar rakaat yang keempat, kita pun bangun daripada sujud dengan niat berpisah daripada imam. Maka baca tahiyat akhir dan beri salam. Ya, masih dapat pahala dan fadilah berjamaah. Walaupun kita dah niat berpisah daripada imam pada ketika itu. Ya. Baik. Berikutnya, sah orang yang solat subuh qada ikut kepada imam yang solat sunat hari raya. Ya. Sembahyang sunat hari raya 2 rakaat. Sembahyang subuh juga 2 rakaat. Ya.
Cuma beza sembahyang hari raya ada takbir masnunah az-zaidah, ada takbir tambahan sebelum baca Fatihah, ada takbir tambahan. Ya. Dan takbir tambahan itu hukumnya sunat. Ya, takbir tambahan itu hukumnya sunat. Maka orang yang solat subuh ikut kepada imam yang sembahyang hari raya ini hanya sekadar andaian para ulama saja. Sebagai kita katakan ya, andaian fiqh. Ya, dalam ilmu fiqh ni dia ilmu andaian. Ya, dia banyak ya, dia banyak futuristik. Ya, dah fikir siap-siap dah. Kalau macam ni apa hukumnya? Kalau macam ni apa hukumnya? Kalau macam ni apa hukumnya? Ya, yang kadang-kadang secara praktikalnya tak berlaku pun. Ya, tak berlaku pun. Cuma sekadar kita katakan ya, pandangan jauh para ulama yang telah pun memikirkan kalau berlaku hukum dah ada. Ya, kalau berlaku hukum dah ada. Ya. Seorang yang solat subuh qadha ikut kepada imam yang solat sunat hari raya dan solat sunat istisqa. Solat sunat istisqa juga ada takbir, ya, sama macam solat raya. Kerana kesamaan peraturan solatnya, namun adalah aula, ya, yang lebih baik. Aula maksudnya yang lebih utama ataupun baik. Makmum itu tidak ikut imam dalam melakukan takbir tambahan solat sunat hari raya. Ya, makmum itu dia tak ikut takbir. Ya, dia tak ikut buat takbir tambahan tu. Ya, itu lebih utama. Sebab sembahyang subuh memang tak ada takbir tambahan. Jika dia ikut takbir, hal itu tidak mengapa kerana takbir tersebut adalah zikir sekalipun ia tak disunatkan. Ya, Syekh Muhammad Az-Zuhaili dalam kitabnya Mu'tamad Fiqh Asy-Syafi'i mengatakan bahawa kalau orang tu ikut juga buat takbir yang sunat tadi tu, hukumnya tak apa. Sebab apa? Takbir itu zikir, maka ia tak membatalkan solat. Ya. Begitu juga jika seorang yang solat sunat hari raya ikut kepada imam subuh. Ya. Ikut pada imam subuh ataupun ikut kepada imam solat duha lah. Ya. Subuh ni mungkin tak berapa jadi sangat. Ya, duha. Kawan ni ya, balik kampung malam raya dengan jamnya, dengan apanya sampai kampung subuh. Elok sampai kampung subuh, dia pun sembahyang subuh, kemudian balik letak kepala nak tidur kejap. Ya. Cadang-cadang nak tidur kejap aja. Sebab apa? Nak pergi solat sunat raya. Tiba-tiba jaga pukul 11 pagi. Ya, tiba-tiba jaga pukul 11 pagi. Orang dah balik semua dah pada solat raya. Ya. Solat sunat hari raya ni, ya, sunat dilakukan secara berjamaah. Kalau buat seorang-seorang pun hukumnya sah. Ya, kalau buat seorang-seorang pun hukumnya sah. Maka dia ni pun mandi-mandi, siap-siap nak buat sembahyang raya, tengok ada pula kawan nak sembahyang duha. Ya. Kata dia daripada dia sembahyang raya tak dapat pahala jemaah, baik dia ikut dengan imam duha. Ya. Maka dia pun berjamaah dengan imam duha. Sembahyang hari raya, waktu pelaksanaannya ialah pada waktu duha. Selama mana ada waktu duha, maka hukumnya sah sembahyang hari raya. Ya, bila tamat waktu duha ialah indaz zawal, iaitu ketika mana ya gelincir matahari, dengan erti kata masuk waktu zuhur. Barulah tamat waktu melaksanakan solat duha. Maka selama mana belum masuk zuhur, masih boleh solat duha. Begitulah juga masih boleh solat sunat hari raya. Ya. Maka dia ikut kepada imam yang melakukan ya, solat duha tadi. Solat duha tak ada takbir tambahan. Ya, dia yang sembahyang raya ada takbir tambahan. Ya. Maka yang afdal baginya tidak meninggalkan takbir tambahan itu. Sunat dia buat juga takbir tambahan tadi. Ya. Walaupun dia ikut di belakang imam yang tak buat takbir, sebab imam solat yang lain. Jika dia ikut imam dengan tidak melakukan takbir tersebut, maka hal itu tidak mengapa, kerana takbir itu hanya sunat dan tidak berdosa meninggalkannya. Ya, tak berdosa meninggalkannya. Maka dengan sebab itulah kalau sembahyang hari raya, imam tiba-tiba lupa takbir, biarkan aja. Ya, biarkan aja. Sebab apa? Ya,
Sebab ya takbir itu sunat aja, sembahyang tetap sah. Ya sembahyang tetap sah. Baik, kita sampai situ dulu. Sebab yang kat bawah tu agak ya agak berat sikit perbahasan dia. Jadi ya, kita sampai situ dulu. Ya, sekarang ni saya buka untuk pertanyaan. Ya, kalau ada pertanyaan berkisar pada tajuk yang telah kita bicarakan tadi, kalau ada mana-mana yang tak jelas minta diulang dan sebagainya. Wallahualam. Baik, saya serahkan balik pada Tuan Haji Zul ya untuk ya sesi pertanyaan. Kalau ada siapa-siapa nak tanya, silakan. Ustaz, soalan, kalau macam kita buat sembahyang ba'diyah, lepas tu maghrib kan, contoh maghrib. Lepas tu kita tahu kita ada orang jadi makmum kita. Jadi bacaan kita baca sir ke nak dijaharkan? Okey, baik gini. Seorang yang solat ba'diyah. Solat ba'diyah adalah solat yang tak dituntut berjamaah. Sembahyang ba'diyah ni adalah jenis solat sunat yang tak dituntut berjamaah. Tetapi kalau kita buat berjamaah, hukumnya sah. Kalau kita buat berjamaah, hukumnya sah. Ya? Maka dalam Hasyiah Al-Bajuri, dan begitulah juga dalam Hasyiah Al-Bujairimi, disebutkan tiap-tiap solat yang tak dituntut berjamaah, bila kita buat berjamaah, maka tidak sunat baca kuat. Ya, tidak sunat baca kuat. Contohnya seperti solat sunat hajat. Solat sunat hajat adalah solat sendirian. Dia bukan solat berjamaah. Ya, dia solat yang tak dituntut berjamaah. Kalau kita buat berjamaah, hukumnya sah. Maka ulama mengatakan, untuk membezakan satu solat yang dituntut berjamaah dengan solat yang tak dituntut berjamaah, ialah bila solat yang tak dituntut berjamaah ni, kalau kita buat berjamaah, maka tak sunat baca kuat. Ya, tak sunat baca kuat. Maka saat kita sembahyang ba'diyah maghrib, tiba-tiba ada orang solat maghrib ikut di belakang kita, maka kita tetap dengan hal keadaan solat sunat ba'diyah yang tak dituntut berjamaah. Ya, boleh kita niat jadi imam pada dia, tetapi sunat kita baca perlahan. Ya, baca perlahan macam solat zuhur juga. Ya, sebab apa? Sebab ia jenis solat yang tak dituntut berjamaah. Wallahu a'lam. Ada siapa-siapa ada soalan? Ustaz, boleh baca Ustaz tu? Okey, baik. Ya, kalaulah dia masuk lambat, ya, dia masuk lambat. Ya, takbiratul ihram baru baca Fatihah 3 ayat, tiba-tiba imam rokok. Apakah dia kena ikut imam ataupun dia terus habiskan bacaan Fatihah? Ulama mengatakan orang yang sedemikian adalah orang yang masbuk. Masbuk bermaksud orang yang mendapat kadar waktu yang tak cukup untuk menghabiskan bacaan Fatihah selepas dia takbiratul ihram. Selepas dia takbiratul ihram, ya, kadar masa dia ya dapat bersama imam tu tak cukup untuk habis baca Fatihah. Disebabkan apa? Disebabkan dia orang lambat. Ya. Dia takbiratul ihram, imam kat depan baca inna a'tainakal kausar. Ya, dia pun selepas Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, Allahu Akbar kat depan. Ya, dah takbir. Maka pada ketika itu makmum itu dihukumkan sebagai orang yang masbuk. Orang yang masbuk tak wajib menghabiskan bacaan Fatihah. Dia wajib langsung ikut imam. Ya, dia wajib terus ikut imam. Dalam sebuah hadis Nabi kita katakan, man kana lahu imam fa qira'atu imam lahu qira'ah. Sesiapa yang solat bersama dengan imam, maka bacaan imam, ya, bacaan imam ganti kepada bacaannya. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, mengatakan bahawa hadis ini ya, sebab berlakunya, ya, kita dalam kita belajar sesuatu hadis, kita kena tahu asbabul wurud. Kalau ayat Quran, asbabun nuzul, sebab musabab turun ayat. Ya, sebab apa turun ayat ni? Ya,
Kalau hadis, dia nama asbabul wurud, sebab-sebab berlakunya sesuatu hadis. Ya. Maka ulama mengatakan bahawa sebab berlakunya hadis itu adalah disebabkan kejadian orang masbuk. Ya, kejadian makmum yang masbuk. Maka dengan sebab itulah para ulama Syafi'iyah berpandangan hadis itu khusus kepada orang masbuk. Masbuk yang kita katakan tadi, dia tak dapat kadar masa yang cukup untuk menghabiskan bacaan Fatihah selepas dia takbiratul ihram disebabkan imam dah penghujung rakaat. Maka kewajipan makmum masbuk ialah langsung rokok. Kalaulah dia rokok sempat tamakninah dengan imam dalam rokok, maka dia dikira dapat rakaat walaupun dia baca Fatihah tak habis. Fatihahnya itu ditanggung oleh imam sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan lain? Untuk jamak kasar pelajaran akan datang Ustaz ni. Ya, untuk masalah orang qasar ikut kepada orang tamam tu kita akan sebut dalam pertemuan yang akan datang sebab dia panjang sikit. Panjang sikit masalah tu. Ada jemaah yang nak tanya lagi? Ambil peluang ni untuk selesaikan benda-benda yang tak jelas. Yang okey Ustaz, mungkin kadang-kadang ada yang masih tak faham keadaan dia dapat rakaat tu. Jadi kedudukan imam tu masa dia rokok kan, sebab saya tengok biasanya kadang-kadang bila dia masuk dalam jemaah tu, imam dah bangun dah daripada rokok tu kan, dia tak dapat bersama betul-betul. Jadi bila dia rokok tu sebenarnya dia berselisih dengan imam, tapi dia ambil kira juga rakaat tu. Baik, untuk syarat kita dapat rakaat bagi orang yang masbuk macam hukum yang kita katakan tadi, orang yang tak sempat habiskan Fatihah, imamnya rokok, ataupun orang yang lambat, dia takbiratul ihram, imam sedang rokok. Maka ada beberapa syarat untuk dia nak dapat rakaat tersebut. Syarat yang pertama, mestilah dia sempat rokok dan tamakninah bersama imam. Dia sempat tamakninah bersama imam di sini ialah selama mana imam belum bangun melepasi had sekurang-kurang rokok. Rokok yang sempurna ialah apabila kita tunduk sampailah telapak tangan kita ni boleh kita tongkat pada lutut. Dan lurus belakang kita. Belakang kita ni bila kita rokok lurus. Itu rokok yang sempurna. Sekurang-kurang rokok ialah sekadar kita tunduk sikit, hujung tangan kita dah sampai lutut. Saya nak tunjuk susahlah, tapi cuba praktikal masing-masing buat nanti. Masing-masing buat selepas ni, cuba tunduk sekadar hujung tangan kita ni dah boleh sentuh lutut. Maka itulah had sekurang-kurang rokok. Itu had sekurang-kurang rokok. Maka kalaulah macam Tuan Haji Zul kata tadi tu, ada seseorang yang dia masuk, ketika mana dia tunduk rokok, imam sedang bergerak bangun. Imam sedang bergerak bangun. Tapi gerakan bangun imam itu belum sampai sekurang-kurang rokok. Belum melepasi had sekurang-kurang rokok. Maka makmum tadi dia sempat tamakninah, dia sempat tamakninah sebelum imam melepasi had sekurang-kurang rokok. Maka dia dikira dapat rakaat. Dia dikira dapat rakaat. Dengan syarat dia yakin dia sempat tamakninah, sekadar subhanallah, terdiam kaku seluruh anggotanya dalam keadaan rokok. Terdiam kaku seluruh anggota dalam keadaan rokok, sekadar subhanallah sebelum imam
melepasi had sekurang-kurang rokok. Tapi kalaulah dia syok, sempat ke tak sempat, sempat ke tak sempat, maka pada ketika itu, pada ketika itu dia dikira tidak dapat rakaat. Kalau dia syok, ya, syarat dia mesti yakin sempat tamakninah bersama imam. Kalau dia syok aja maka dia dikira tak dapat rakaat tersebut. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan masuk tadi tapi saya tak sempat baca. Boleh ke kita sedang solat sunat ba'diyah tukar kepada solat qada bila ada makmum belakang kita? Baik. Salah satu daripada syarat sah sembahyang ialah sembahyang itu mestilah berjazam pada niat. Jazam pada niat maksudnya tak boleh berubah-ubah niat. Dia tak boleh berubah-ubah niat. Maka ulama sepakat mengatakan tak boleh ubah niat sembahyang sunat kepada sembahyang fardu. Kita datang lambat ke masjid nak sembahyang asar. Disebabkan tak ada orang, maka kita pun niat tahiyatul masjid dulu. Kita sembahyang tahiyatul masjid. Elok kita takbir niat tahiyatul masjid, dia tiba-tiba datang seorang menumpang kita sembahyang asar. Ada seorang dia datang tumpang kita solat asar. Kita pun dah halang-halang ada orang yang tumpang asar ni, kita pun ubah solat sunat tahiyatul masjid menjadi solat asar. Hukumnya batal solat. Hukumnya batal solat. Tak boleh ubah niat sembahyang sunat kepada sembahyang fardu. Tak boleh ubah niat sembahyang sunat kepada sembahyang sunat yang lain. Kita bangun tengah-tengah malam, bangun tengah-tengah malam, kita niat sembahyang tahajud, tiba-tiba kita ubah jadi sembahyang witir contohnya, maka hukumnya tidak sah, bahkan batal sembahyang apabila berubah niat seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Salam ya. Jika kita ikut imam, lepas tu imam dia bacaan tahiyat awalnya terlampau laju, lepas tu macam mana kita kalau kita habiskan bacaan tu boleh ke? Baik. Kita ikut dengan imam. Imam baca tahiyat awal laju. Maka kecepatan bacaannya tu menjadikan dia bangun lebih awal daripada kita. Soalan dia macam tu kan? Betul? Betul Ustaz, betul. Jadi kita ni baru sampai Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, dia dah Allahu akbar, dah tegak berdiri dah. Maka ulama mengatakan bahawa makmum itu boleh meneruskan bacaan tahiyat awal tersebut. Boleh meneruskan bacaan tahiyat awal dengan syarat dia tidak boleh ketinggalan dengan dua rukun perbuatan berturut-turut. Jangan pula dia terlalu lama duduk baca tahiyat tu sampailah imam baca Fatihah, imam tegak berdiri, dah satu rukun iaitu qiyam. Kemudian imam rokok dia tak habis lagi. Dah masuk rukun yang kedua. Imam i'tidal saja maka batal sembahyang. Kalau imam i'tidal saja batal solat dia. Disebabkan dia ketinggalan dengan dua rukun perbuatan berturut-turut. Maka dia hendaklah baca tahiyat awal dan selesai dia baca tahiyat awal dia langsung bangun berdiri. Maka saat dia bangun berdiri, mungkin imam dah separuh baca Fatihah. Sebab dia lambat tadi. Imam dah separuh baca Fatihah. Maka saat dia berdiri, dia baca Fatihah baru 3 ayat, tiba-tiba imam rokok. Maka pada ketika itu makmum tersebut juga dianggap orang masbuk pada rakaat itu. Sebab kadar masa dia berdiri dengan imam tak cukup untuk dia habis baca Fatihah. Maka saat imam rokok, dia pun langsung rokok. Dia wajib terus rokok. Tidak lagi wajib menghabiskan bacaan Fatihah kerana dia dikira masbuk pada rakaat itu. Disebabkan kadar masa berdiri dia bersama imam tak cukup untuk habiskan bacaan Fatihah. Jadi kalaulah soalan tadi tanya, boleh tak saya teruskan baca tahiyat awal apabila imam dah bangun berdiri kerana imam cepat baca tahiyat, maka hukumnya boleh. Dengan syarat jangan terlalu lama sehingga ketinggalan dengan dua rukun perbuatan
berturut-turut. Ya. Dan kalaulah kita baca tahiyat tadi, saat kita bangun kita hanya baca Fatihah separuh saja, imam dah rokok, maka kewajipan kita ialah langsung rokok. Tidak lagi wajib meneruskan baca Fatihah. Kerana kadar masa berdiri kita dengan imam tak cukup untuk menghabiskan bacaan Fatihah. Ya, disebabkan ya, separuh Fatihah imam tadi itu dah berlalu waktu kita sedang baca tahiyat awal. Maka pada ketika itu kita dianggap orang yang masbuk pada rakaat tersebut. Maka tak wajib lagi habiskan Fatihah. Yang wajib ialah langsung rokok bersama imam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita tinggalkan apa bacaan apa tu, tahiyat awal tu, sebab kita tahu imam tu memang bacaan Fatihah dia laju kan. Lepas tu yang last kali kita buat sujud sahwi boleh ke? Baik. Kita tinggalkan bacaan tahiyat awal disebabkan kecepatan bacaan imam tadi. Ya, kita baru baca tahiyat awal separuh. Ya, kita baru sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun kita baru sampai assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, imam dah bangun. Maka kita pun langsung bangun dan tinggal separuh tahiyat awal. Ya, tahiyat awal tak selesai, selawat atas Nabi juga tak selesai. Maka kita tinggalkan. Jadi apakah boleh kita buat sujud sahwi selepas imam beri salam? Ulama mengatakan tiap-tiap kecacatan solat seorang makmum di belakang imam, tiap-tiap kecacatan solat seorang makmum di belakang imam, ya, tidak sunat melakukan sujud sahwi. Ya, tak sunat buat sujud sahwi. Walaupun kita tinggal separuh tahiyat tadi itu, kita langsung bangun. Apakah di hujung solat kita sunat buat sujud sahwi? Ya, dalam kitab Al-Qaulu Tam fil Ahkam Ma'mum wal Imam, dalam kitab Majmu' Syarah Mu'adzab, dalam Mughni Muhtaj, ya, dalam Hasyiah Al-Jarhazi yang pernah saya tengok, ya, tidak sunat buat sujud sahwi. Sebab apa? Ya, sebab al-imamu dhamin. Ya, dalam hadis Nabi kita katakan imam itu merupakan penjamin. Maksudnya imam menampung kecacatan solat seorang makmum. Ya, imam menampung kecacatan solat seorang makmum. Ya, makmum hanya sunat buat sujud sahwi kalaulah ia melibatkan kecacatan solat yang dilakukan oleh tuan imam. Contohnya imam tak baca tahiyat awal, kita pun langsung tak baca tahiyat awal lah sebab imam tak baca. Maka di akhir solat tiba-tiba imam tak buat sujud sahwi, imam beri salam, maka pada ketika itu kita masih sunat buat sujud sahwi. Sebab apa? Sebab ia kecacatan solat yang dilakukan oleh tuan imam. Ya. Tapi kalaulah kecacatan solat itu hanyalah perlakuan seorang makmum di belakang seorang imam, maka ulama mengatakan bahawa kecacatan solatnya itu ditanggung oleh imam. Ya, contohnya macam tadi, dia hanya baca separuh tahiyat awal, dia langsung bangun ikut imam, maka separuh lagi tahiyat awal dia tu ditanggung oleh imam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Baik, soalan naik tadi tak sempat baca. Ada soalan apa tadi tu yang PKP tu tak sempat nak baca? Sekejap Ustaz. Musim PKP banyak surau tak boleh kita berjemaah sekali. Bolehkah kita solat di luar dengan niat makmum? Okey, baik. Musim PKP, surau-surau apabila masuk aja qamat, dia akan kunci pintu. Ya, dia akan kunci pintu. Jadi boleh tak kita yang ada di luar surau ikut kepada imam kat dalam surau? Ya. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ikutan itu tidak sah. Ikutan itu tidak sah. Ya, kerana syarat sah pada sembahyang mestilah berhubung antara makmum dan imam, tak boleh dipisahkan oleh sesuatu. Dengan erti kata makmum boleh sampai kepada imam,
Dan tujuan pihak surau kunci pintu sebab apa? Sebab tak bagi orang masuk. Ya, maka jelaslah di situ memisahkan, kunci itu telah memisahkan antara makmum dan imam yang makmum yang berada di luar dengan imam. Ia sama seperti solat di dua tempat yang berbeza, maka hukumnya tidak sah. Ini ikut mazhab Syafi'i, ya. Tapi kalaulah ya kita ikut kepada mazhab Maliki, ya, kita ikut pada mazhab Maliki, mazhab Maliki tak mensyaratkan berhubung antara imam dan makmum. Dalam mazhab Maliki, asalkan makmum tahu pergerakan imam, dan yang kedua makmum nampak pergerakan jemaah yang ada di dalam, ya, maka hukumnya sah. Ya. Jadi kalaulah untuk kes yang macam ni dalam masalah PKP contohnya, ya, kita boleh bertaklid kepada mazhab Maliki. Ya, maksudnya kita tahu dalam mazhab Maliki hukumnya sah, ya, ikutan yang sedemikian. Maka tak bolehlah mudah-mudah bila kita tengok ada seorang sembahyang kat luar, disebabkan dia datang lambat, surau dah kunci, kita pun kata solat awak ni tak sah. Ya, mungkin ya kita bersangka baik, mungkin dia pegang pada mazhab Maliki. Ya, yang mana mazhab Maliki mengatakan hukumnya sah, ya, ikutan makmum yang ada di luar tadi tu. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi soalan? Soalan dia, Assalamualaikum Ustaz, saya menjadi makmum berdua dengan imam di R&R. Sepengetahuan saya, kedudukan makmum dan imam adalah sejajar, tapi imam tu langkah ke hadapan. Apakah yang perlu saya buat? Perlu biarkan atau langkah ke hadapan untuk sejajarkan? Tak berapa jelas soalan tu. Macam mana Nabil, cakap Nabil, apa yang nak tanya tu? Nabil, tak ada mic. Mana kau tak ada mic? Sejajar tu apa maknanya? Selari dengan imam. Makna dia mungkin Ustaz, dia punya pandangan dia selari dengan imam. Jadi imam tu pula dia punya fikiran sepatutnya imam kena ke depan lah. Jadi imam tu pergi ke depan. Okey, macam ni ya. Salah satu syarat sah kedua ialah makmum tidak boleh lebih ke depan daripada imam. Makmum tak boleh lebih ke depan daripada imam. Ya, makmum tak boleh ke depan daripada imam. Dan kalau makmum berada sebaris dengan imam, maka pada ketika itu hukum dia makruh, ya, hukum dia makruh. Ya, jadi makmum ni dia kena ke belakang sikit. Belakang sedikit tu dikira daripada mana? Dikira daripada tumit. Ya, asalkan tumit kita berjarak dengan tumit imam, walaupun kita katakan hanya sekadar 1 inci aja, tumit kita lebih ke belakang daripada tumit imam, maka itu sudah dianggap kita di belakang imam. Ya, kita dah di belakang imam. Tak disyaratkan sampai kita kena berdiri langsung di belakang tu. Ya, dalam situasi kadang-kadang ya disebabkan surau sempit, ya, maka terpaksa diatur susunan jemaah tu macam tu. Imam berdiri ke depan sedikit aja. Kemudian ya makmum dah sebaris. Kemudian belakang ada lagi baris yang lain. Belakang ada baris yang lain lagi. Disebabkan apa? Suasana dan keadaan yang sempit menyebabkan berlaku hal sedemikian. Wallahu a'lam. Ini mungkin ada Ustaz, saya pernah tengok ada video yang dia beritahu bila imam dan makmum berdua begitu, dia punya kedudukan sejajar. Itu yang ada orang ikut pandangan tu. Ya, sejajar tadi itulah kalau ikut mazhab kita, dia mesti ke belakang sedikit. Dia tak boleh sampai ya sebaris. Ya, tak boleh sampai sebaris. Ya, paling kurang pun ialah ya ibu kaki makmum sama dengan tumit imam. Ya, itu yang afdal pada kadar berdiri seorang makmum. Ya, jadi nampak macam sejajar lagi lah, tapi sebenarnya masih makmum di belakang. Wallahu a'lam. Ya, soalan berkenaan soalan tentang surau tadi, mohon Ustaz beri pencerahan, adakah sama hukum surau dengan masjid?
Baik, ya. Hukum surau dengan masjid berbeza, ya. Hukum surau dengan masjid berbeza. Ya. Sebagaimana kita ambil maklum bahawa surau kita tak boleh buat tahiyatul masjid, ya. Dan begitulah juga surau kita tak boleh niat i'tikaf, ya. Dalam mazhab Syafi'i. Maka dengan sebab itulah surau dengan masjid ni berbeza. Ya, berkenaan dengan surau dengan masjid ni perbahasan dia tu sangat-sangat panjang. Ya, masjid ialah suatu tempat yang diwakafkan untuk melaksanakan solat berjamaah atas nama masjid. Macam mana perbahasan kita yang lepas. Manakala surau pula ialah mana-mana tempat yang diwakafkan untuk solat berjamaah tetapi bukan atas nama masjid. Mungkin atas nama surau, mungkin atas nama musalla, mungkin atas nama balai raya. Sebab apa? Surau ni zaman Nabi dah ada dah. Ya, sebab apa? Ada musalla Rasulullah. Ada tempat-tempat yang dinamakan musalla, tempat solat Nabi. Ya, ada sampai seorang sahabat dia tak dapat datang berjamaah kerana rumah dia jauh dan kadang-kadang bila hujan lebat ya terpisah hubungan dia dengan kota Madinah, maka dia jemput Rasulullah SAW datang sembahyang di rumah dia. Maka tempat Nabi kita solat tu dia jadikan tempat solat. Itu pun dinamakan musalla Rasulullah, tempat solat Nabi. Maka istilah musalla itu dalam mazhab Syafi'i kata ia bukan masjid sebab dah ada zaman Nabi. Ya, tempat Nabi kumpulkan orang ramai sembahyang sunat hari raya juga musalla Rasulullah. Ya, maka dengan sebab itulah ya tempat-tempat yang dikhususkan untuk solat tetapi bukan nama masjid, mazhab Syafi'i kata ia bukan masjid. Ya, ia bukan masjid. Ya, mazhab Maliki dan Hanafi ya mengatakan itu masjid. Ya, mengatakan itu masjid. Ya, saya sebut ni sebab saya nak luahkan pengetahuan kita dalam hukum hakam fiqh. Maka kalaulah ya contohnya macam tadi apabila surau dah dikunci, maka ikutan imam dan makmum dah dianggap putus. Tapi kalaulah masjid yang berkunci, jemaah solat di luar, ulama mengatakan hukum dia sah sebab masjid tak diletakkan syarat ittisal, syarat wajib bersambung antara imam dan makmum. Asalkan ya makmum tahu pergerakan ya imam dan juga boleh melihat ataupun tahu ya pergerakan imam, itu sudah memada. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Okay, God, banyak lagi sesi nanti kemudian yang insyaAllah. InsyaAllah. Jadi kita cukup dulu sekadar itu, kita tangguh dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. InsyaAllah kita akan sambung ya siri-siri yang akan datang. Kalau ada soalan boleh juga, kalau mesej awal pun boleh ya. Nanti saya akan ya malam tu saya terus baca aja. Ya, kalau ada soalan-soalan awal yang nak minta nak minta saya responkan pada soalan-soalan yang ditanya. Wallahu a'lam. Jadi kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami tadahkan tangan kehambaan kepadamu ya Allah, bersyukur di atas nikmat ilmu yang telah kau berikan kepada kami, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat ihsan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, sampaikanlah lantunan-lantunan ucapan selawat dan salam kami kepada junjungan besar Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ini ya Allah, dan jadikanlah nama-nama tiap-tiap orang daripada kami disebut di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam sehinggalah baginda mengenali tiap-tiap orang daripada kami. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, siapa juga yang mengikuti pengajian kami pada malam ini ya Allah, Engkau bersihkanlah hatinya daripada segala dosa-dosa dan mazmumah. Engkau leburkanlah dosa-dosanya ya Allah, ampunlah segala kesalahannya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ampunlah dosa kami, dosa kedua ibu ayah kami, dosa guru-guru kami, dosa anak isteri kami, sahabat dan teman-teman kami. Ya Allah, anugerahkanlah sakinah, kesejahteraan, ketenteraman, kedamaian, penjagaan dan pelindungan kepada kami semua daripada segala wabak dan penyakit. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Kau sembuhkanlah saudara-saudara kami yang telah dijangkiti wabak COVID
dan Engkau lindungilah kami semua daripada dijangkiti oleh wabak itu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, sekiranya wabak ini berlaku disebabkan dosa-dosa kami ya Allah, Engkau maafkanlah kami ya Allah, ampunlah segala dosa kami dan angkatlah wabak ini daripada kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Padamu kami berseru, merayu, merintih dan meminta. Sampaikanlah ucapan selawat dan salam kami kepada junjungan besar kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami orang-orang yang bahagia yang dipertemukan dengan baginda di hari akhirat kelak. Ya Allah, saat baginda memanggil kami di padang mahsyar, ummati, ummati, umatku, umatku. Pada saat itu ya Allah, Kau bukakanlah penglihatan kami, bukakanlah telinga kami ya Allah, agar kami mendengar panggilannya. Mudahkanlah laluan, bukakanlah jalan agar kami sampai kepada kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongkanlah kami orang yang berbahagia kerana dapat bertemu Nabi Muhammad dan mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, siapa juga yang menjayakan majlis kami ini ya Allah, Engkau berkatkanlah hidupnya, berikanlah anugerah rezeki yang luas buatnya, dan berikanlah ya Allah kebahagiaan kepadanya dunia dan akhiratnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.